ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар шаҳри босонияи Панҷакент корҳои ободониву созандагӣ ба муносибати 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ рафти корҳои ободониву созандагӣ шинос гардида дар назди масъулин супоришҳои навбатӣ гузошт. дар ҷараёни боздиди навбатии корӣ дар як қатор иншооти шаҳри Панҷакент нахуст раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолияти коргоҳи дӯзандагии маҳсули ҷамъияти дорои маҳсулияти маҳдуди маҳсул дар маркази тиҷоратию хизматрасонӣ ба номи Убайдулло Иноятов шинос гардид. сарвари ҷамъияти дорои маҳсулияти маҳдуди маҳсул Асадулло Иноятов ба раиси шаҳр иттилоъ дод ки айни замон дар коргоҳи дӯзандагӣ 40 нафар чеварон ба омода кардани либосҳои мактабӣ дар асоси дархостҳои шуъбаи маориф ва муассисаҳои таълимӣ машғули кор мебошанд. соли 2024 аз тарафи коргоҳи дӯзандагии маҳсул дар маҷмӯъ ба муассисаҳои таълимӣ 105 000 либосҳои мактабӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас пешниҳод гардид. айни замон 80 000 номгӯйд либосҳои мактабӣ омода мебошанд. дар ин раванд раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода роҳбарияти коргоҳи дӯзандагиро вазифадор кард ки бояд сифати либосҳои мактабӣ хеле беҳтар ба талаботи мутобиқ ва нархи он дар муқоиса бо дигар либосҳое ки аз хориҷа ворид мешавад дастрас ва арзон бошад. раиси шаҳр дар ҷараёни боздид аз иншооти шаҳри Панҷакент дар маркази тиббии шифо бо рафти корҳои таъмиру азнавсозӣ биноҳои ин беморхонаи хеле машҳури кишвар шинос гардид. соҳибкори шинохта Абдушафиъ Ҳоҷиев ба раиси шаҳр иттилоъ дод ки айни ҳол дар маркази тиббии шифо корҳои асосии таъмиру сохтмон дар арафаи анҷомёбӣ қарор гирифта пас аз пурра мавриди истифода қарор гирифтан ин ҷо барои беморон ва кормандони соҳа шароитҳои муосир фароҳам оварда мешавад. мавриди зикр аст ки дар назди маркази тиббии шифо ки дар соҳили дарёи Зарафшон ҷойгир аст айни замон ба бунёди маркази замонавӣ Оши Палав бо як тарҳи зебои меъмории тоҷикӣ корҳо бо муваффақият оғоз ёфтанд. ҳамзамон дар ин ҷо барои рушди соҳаи моҳипарварӣ ҳафзи моҳипарварӣ ва дигар иншоот бунёд гардида ин мавзеъ ба маънои том ба як макони дӯстдоштаи сайёҳони дохилию хориҷӣ ва меҳмонони диёри бостонии мо табдил хоҳад ёфт. ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бунёди биноҳои баланд ошёна бо маром ҷараён мегирад. бо иқдоми сарвари ширкати Сабр сохтмон Нӯмон Шафиев дар хиёбони ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ сохтмони 3 қисм бинои 12 қабатаи замонавӣ оғоз гардид. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода санги асоси ин биноҳои замонавиро гузошт. соҳибкор Нӯмон Шафиев ба раиси шаҳр иттилоъ дод ки ин биноҳо бо тарҳи замонавӣ ва имкониятҳои муосир бунёд хоҳад шуд. онҳо тавассути таҷҳизоти барқи офтобӣ ва гармидиҳии мутамарказ ба сокинон хизмат расонида дар паҳлӯи он барои кӯдакон майдончаҳои зебо ва таваққуфгоҳ барои воситаҳои нақлиёт бунёд мешавад. дар қабатҳои якум ва дуюми ин биноҳо
اساساً مرکزهای تجارتی و خدمترسانی بنیاد گردیده صاحبکار تصمیم گرفته است که این بنا در مهلت‌های پیش بینی شده باید طرح زیبا ساخته می شود و آن با حسن خیابانی با نام استاد ابو عبدالله رودکی یک زیباگی خیلی دلنشین را ضم خواهد کرد. گزارش عباس همرازاده و شهباز قربانов. رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده سفرهای کاری خویش را در جماعت‌های دهات ادامه بخشیده با رفت کارهای آبادانی و سازندگی، آمادگی به کشتی بهاری و دیگر مسائل مهم شناس گردیده مسئولین را وظیفه‌دار نمود. در ادامه سفر کاری خود رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهاتی رودکی با رفت بنیادی یک قطار انشاءات تعییناتی گوناگون آشنا گردید. او از رفت کارهای ساختمانی در مجمع سودا و خدمت رسانی دیدن نمود که آن از نقطه سودا، طربخانه و سردخانه عبارت می باشد. ضمن بازدید رئیس شهر به صاحبکار برای وسعت بخشیدن کارها در این سمت دستورهای مشخص داد. بنای مذکور از جانب صاحبکار اسلام اماموف و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بنیاد گردیده در آینده می تواند در آنجا زیاده از 15 نفر با جای کار تامین گردند. در این باره قیوم اماموف چنین گفت: امروز ما در دهه مرغدر یک جای جمعیتی ساخته ایستاده ایم. در اینجا کارهای ساختمانی ادامه دارد. حاضرش به زیاده از 15 نفر کارگر ایستادن استاها. در آینده کدام وقتی که سازیم به استفاده دهیم زیاده از 15 تا 20 نفر از جای کار تامین میشوند. مرکز سودا در یک ماشینه، در دو ماشینه طربخانه، تخانه‌اش سردخانه. در آینده کوشش میکنیم که در کارهای آبادانی سازنگی سهم خود را گذاریم. در دهه مرغدر با مبلغ گذاری و اقدام نیک جوانان دهه مجمع ورزشی و میدان پرچم بنیاد گردیده ایستاده است که رئیس شهری پنجکند از رفت کارهای آن دیدن نموده این اقدام را شایسته ارزیابی نمود. در دهه 5 رود از مکانی دیدن گردید که در آنجا کودکستان برای 250 نفر بنیاد خواهد گردید. رئیس شهر برای هرچه زودتر بنیاد نمودنی باغچه کودکانه با بهترین شکل دستور و سفارش ها داده همزمان از رفت کارهای ساحل مستحکم کنی دریای 5 رود دیدن نمود. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند و جلب صاحبکاران در جماعت دهاتی رودکی و دیگر جماعت ها در دایره نقشه آمادگی ها به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته ایستادند. گزارش مرتبه رحمان و شاهحسین صالحوف. وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، فراهم آوردن شرایط‌های مساعد برای ساکنان دهه‌های دوردست شهر باستانی پنجکند تحت نظارت و غمخوری‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند قرار دارد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهات شینگ سفر نوبتی کاری انجام داد. ضمن این سفر نخست رئیس شهر در دهه دوردست جماعت دهاتی شینگ خوشتره برای بنیاد بنای نوی تعلیمی سنگی اساس گذاشت. امروز ها میبینیم که در وطن ما بنیادکاری و آبادکاری ها به نظر میرسند و این هم در دهه ما یک بنای مکتب با دستگیری سرور دولتان پرزیدنت دولتمان پیشوای ملت جناب عالی امام علی رحمان و با دستگیری رئیس ولایت سوق، با دستگیری حکومت شهر و با دست جمعی ساکنان این دهه اقدام گرفتند که یک مکتب بنیاد نمایند و ما امروز خرسندی مردم ما حد و کنار ندارد که برای بنیاد مؤسسه ما امروز سنگ اساس گذاشته شد و ما کوشش می‌نماییم که برای خلق و وطن خویش خدمت‌های شایسته نموده باشیم. من خیلی منتدار هستم با پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمانوف که در پیام خویش دوی میگویند که مکتب تربیت مادر که من امروز به نظر گرفتم و
با ما مکتب بنیاد فرستادند. مینادور خود را به رئیس ولایت رضابور احمدزاده، به رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده و به رئیس جماعت حبیبزاده مینادور دستگیری کرده. برای ما من همین مکتبی نو زمانوی بنیاد فرستادم. با رئیس شهر اطلاع دادند که این بنا از 12 سینخانه عبارت بوده برای 480 خواننده پیش بینی می شود و آن از طرف بودجه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکن مبلغ گذاری گردیده کارهای اساسی ساختمانی را اداره ساختمانی رقمی 3 انجام می دهد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن صحبت با ساکنان جماعت دهاتی شین از جمله دهه خوشتره اظهار داشت که این مکتب زمانوی همچون فیلیال مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 15 به فعالیت آغاز میکند. مقصد و مرام ما طور پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیوسته تاکید میکنند بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیه در کشور مخصوصا در دهه‌های دوردست می باشد و پس از مورد استفاده قرار گرفتن مکتب زمانوی برای خوانندگان دهه خوشتره جماعت دهات شین و آموزگاران امکانات‌های خیلی مساعد فراهم خواهد آمد. همزمان رئیس شهر با رفت بنیاد بینای علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 115 دهه باغچه جماعت دهاتی شین شناس گردید. با رئیس شهر اطلاع دادند که واقعا در اینجا برای 240 خواننده بینای علاوگی بنیاد می شود. کارهای اساسی تعمیر و ساختمانی به پایان رسیده. امروزها برای آرایش این بنا تدبیرها از طرف بناکاران با مرام ادامه دارد. در جریان سفری کاری به جماعت دهات شین رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده از ساکنان این جماعت بار دیگر دعوت نمود که آنها باید در معرکه بهاری دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح کشور استفاده عاقلانه آب و زمین، آمادگی به معرکه بهاری کشت و دیگر کارهای ساختمان و آبادانی، سبز و خرمگردانی سهم ارزنده خویش را گذارند، زیرا هر یک دیار را ساکنان سربلند و با شرف آن آباد و زیبا می سازند. گزارش عباس همرازاده و شهباز قربانوف. корхонаи давлатии фаръии обу канализатсии шаҳри Панҷакент яке аз корхонаҳои ҳаётан муҳими шаҳр ба ҳисоб меравад. раиси шаҳри Панҷакент дар доираи сафари корӣ дар ҷамоати деҳоти Сурҷина аз фаъолияти корхонаи фаръии обу канализатсияи шаҳр дидан намуда бо роҳбарият ва мутахассисони он масъалаҳои дар ҳолати хуб нигоҳ доштани хатҳои обу ташноб ба истифода омода намудани хатҳои таҷдидшуда дар доираи ҳамкориҳои ҳукумати мамлакат бо шарикони рушд таъҷилан бартараф намудани нуқсҳои техникӣ пешомада дар хатҳои таъмини оби нӯшокӣ омодагӣ ба мавсими гармо ки талабот ба об меафзояд баррасӣ намуда ба рӯи беҳдошти корҳо ҷиҳати таъминот бо оби нӯшокӣ ва фаъолияти хатҳои ташноби шаҳр дастуру супоришҳо дод. дар идома аз рафти тоза намудани ҷӯйборҳои канори роҳ ки бо ҳашари дастаҷамъонаи сокинон амалӣ гардида истодааст боздид ба амал оварда шуда ба рӯи тозаву покиза нигоҳ доштани маҳалли зист ва ободу зебо намудани он дастурҳои мушаххас дода шуд. омодагии хоҷагиҳои деҳқонӣ ба кишти баҳорӣ, омода намудани замин ба кишт ва захираҳои тухмӣ зери назорати ҳамешагии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр қарор дорад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари кории худ ба ҷамоати деҳоти Сурҷина аз омодагии деҳқонон ба киштукори баҳорӣ, захираи тухми картошкаву пиёз ва ҷуворимака дидан намуд. иттилоъ дода шуд ки деҳқонон ба кишти баҳорӣ омодагӣ дида ба миқдори зарурӣ тухмӣ захира намуданд.
از جمله در خوجگی دهقانی حیدر قصاب، بازار دوستov، ایلهام عثمانov و دیگران تخمه کارتوشکا به مقداری ضروری ذخیره کرده حالا آن برای شنونیدن آماده کرده می شود. همچنین در خوجگی های دهقانی جماعت دهود مقداری زیادی پیاز، دانه جواری مکه و دیگر زیروات ذخیره شده است و آن به بازار داخله و بیرون برآورده می شود. برابری این دهقانان زمین ها را به کشتی بر وقتی کارتوشکا که در شرایط اقلیمی سوجینه حاصل خوب می دهد آماده می کنند و با مساعد آمدن وضع هوا به شنونیدن آن شروع می کنند. در مجموع امسال در شهر در میدان 3900 گکتار کارتوشکا شنونیده می شود که از آن 750 گکتار بر وقتی است. اینچنین از رفتی تعمیر کودکستان که با جایگیری 250 کودک در نظر است دیدن نموده شد که آن از جانب صاحبکار مجمع علی جان بنیاد گردیده ایستاده است. ما سپارش جناب والی قطعی کودکستان ساخته هستیم 250 تا بچه به خدا خواهد ان شاء الله نیت نیک قطعی خدا خواهد 2-3 ماه به آخر میرسانیم. در آینده خدا خواهد مکتب خصوصی کشادنی ما 10 تا کارکراس عبید اوجون بیگه همیشه تیار کاراسیم سرمتر همش یگان کموده نیست جا به جا همش خدا بشکر آینده خدا خواهد 25 که جای کار قطعی تمام میشه. ساکنان جماعت دهاتی سوجینه تلاش دارند تا دست به دستی هم داده و گفته‌های سروری دولت را سرمشق کار خویش قرار بدهند و محل زیست خود را آباد و زیبا نموده به استقبال جشن باشکوهی دولت 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان آماده نمایند. گزارش مرتبه رحمان و شاه حسین صالحов. برنامه را ادامه میدیم. در حوزه یک مندتای انتخاباتی رقم 21 شهر پنجکند با وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پرویز شادیزاده شهادتنامه تقدیم کرده شد. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. در اساس قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان درباره رایپرسی و انتخابات روز دوم مارس انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان و مجلس‌های ولایتی و شهری و محلی برگزار می‌گردد. از این رو در حوزه یک مندته پنجکند 21 مرحله به قیدگیری به اتمام رسیده نامزدها با شهادتنامه تامین کرده شدند. از ما پیشتر من می‌دارم که با رهبریت عالی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان بیان می‌کنم که مرا همچون نامزد و وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند و به این سبقت بعد از گرفتن شهادتنامه البته داخل شده برای غالبیت حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان و همه نامزدهای اون در همین انتخابات در این معرکه سیاسی البته کوشش به خرج می‌دهند. باید یادداشت نماییم که من بعد هیئت ایجادی تلویزیون سیما از جریان واخوری‌ها و برنامه‌های پیش از انتخاباتی وکیلان سلسله گزارش و برنامه‌ها طریق صدا و سیما اینچنین روزنامه سیما پیشکشی شما می‌گرداند. گزارش غیب‌الله محمدیوف، شاه حسین صالح. با اشتراک نمایندگان پروکراتوری شهر پنجکند و شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند در جماعت دهاتی اماندره ملاقات دایر گردید. متوجه باشید به گزارش خبرنگاران ما. با اشتراک رهبریت، فعالان، نمایندگان ساحه‌های گوناگون جماعت دهاتی اماندره یک همایش معرفتی با اشتراک معاون پروکرور شهر پنجکند ابراهیم زاده فردوس کریم سردار شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند پادپولکونیک میلیسیا بهزاد شکرزاده و دیگر مسئولین برگزار شد. معاون پروکرور شهر پنجکند ابراهیم زاده فردوس کریم ضمن سخنرانی خویش توجه اشتراکچیان این ملاقات را پیش از همه با آموزش، ترغیب و تشویق و مورد عمل قرار دادن نشاندادهای پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که سنه 28 دکبر سال 2024 با مجلس عالی کشور ارائه کرده بودند جلب ساخت و همزمان تاکید نمود که ما باید در سمت آموزش و عملی سازی این سند مهمی راهنماساز
تمام جهد و تلاش‌های خویش را روانه سازیم، زیرا پیشوای معظم ملت با مسئله پیشگیری جنایت‌ها، تعلیم و تربیت فرزندان، بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر مسائلی که با اخلاق جامعه مربوط است دستور و سپارش‌های مشخص دادند. در این ملاقات معاون پروکورور شهر پنجکین وابسته به زیادشوی جنایت‌های آزادی جنسی نیز توجه حاضرین را جلب ساخت. او اظهار داشت که ما باید عهد جامعه تمام امکانات‌ها را برای پیشگیری جنایت‌ها روانه سازیم و باید جامعه ما یک جامعه با امن و ثبات باشد. در این ملاقات معاون پروکورور شهر پنجکین ابراهیم زاده فردوس کریم با در نظر داشت افزای مرکب جهان توجه اشتراکیان آن را با آموزش و اجرای استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم جلب ساخت. او تاکید کرد که باید ساکنان جماعت دیهات اماندره از جمله آموزگاران، فعالان، خادمان دین و کلانسالان جوانان را در روحیه افتخار از وطن، پیشگیری از شامل شوی به حزب و حرکت‌های افراطگرا تربیت نمایند و برای سفربری به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در معرکه بهاری همه‌طرفه مساعدت نمایند. در این ملاقات مسئله تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک نیز مورد نظر قرار گرفت. معاون پروکورور شهر پنجکین ابراهیم زاده فردوس کریم از راهبران مؤسسه‌های تعلیمی، پدر و مادران خواهش کرد که باید نسبت به تعلیم و تربیت کودکان، پیشگیری آنها از همه گونه جنایتکاری‌ها، بیگانه پرستی، استفاده از تلفن‌های موبیلی و شبکه‌هایی که با تفکر جامعه تاجیکستان ضررآور است دقت اولین درجه دهند و در سمت اجرای این قانون همه‌طرفه مساعدت نمایند. سردار شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان پادپاکونیک میلیسیا بیسال شکرزاده با ساکنان جماعت دیهاتی اماندره اظهار داشت که آنها باید با مقامات کارهای داخلی همیشه در همکاری باشند. در سمت پیشگیری جنایتکاری‌ها باید با هر یک شهروند با مسئولیت بلند مناسبت نمایند، زیرا امروز جامعه ما از همه بیشتر به امن و ثبات و پیشگیری جنایتکاری‌های گوناگون نیاز دارد. ساکنان جماعت دیهاتی اماندره ضمن سخنرانی‌های خویش اظهار داشتند که آنها از این ملاقات برای خود معلومات بیشتری به دست آوردند و من بعد در ترغیب و تشویق و اجرای دستور و سپارش‌ها، نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت، استراتژی‌ها، قانون‌ها و آن مسائلی که در این ملاقات از طرف نمایندگان پروکوراتور شهر پنجکین شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین ارزیابی گردید حصه عملی خویش را می‌گذارند. راهبریت جماعت دیهاتی اماندره برای تشکیل و برگزاری چنین یک ملاقات خیلی مفید با راهبریت پروکوراتور شهر پنجکین شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین عرض سپاس کرد و اظهار کرد که در زمینه چنین ملاقات و صحبت‌ها از طرف جماعت دیهاتی اماندره نقشه چاره‌بینی‌ها تهیه و اجرای آنها تحت نظارت قرار داده می شود. گزارش عباس همرازاده و خیام جورایف. در اساس سپارش رئیس شهر پنجکند در 6 کانال خودجاری و 18 پایگاه‌های آبکشی از 1 اپریل سال روان باید منتظم آب پالیزی تامین کرده شود. متوجه باشید به گزارش خبرنگاران ما. مفصل کشت و کار نزدیک است و امروزها باشد در اداره بهداشت زمین و آبیاری نوابسته از سردی هوا کارهای تازه کردن کانال ها و تعمیر و ترمیم پایگاه های آبکشی با مرام ادامه دارد، زیرا با سفارش رئیس شهر پنجکین باید در 6 کانال
خودجاری و 18 پایگاه آبکشی از 1 اپریل سال جاری آبی فلزی تامین کرده شود. باید قید نمایم که توسط این انشاءات‌های آبرسانی زیاده از 15400 گکتار زمین آبیاری کرده می شود. رابطه به این موضوع در اداره بهداشت زمین و آبیاری شهر نقشه چاره‌بینی ترتیب داده شده. طبق آن همه روزه چندین کیلومتر کانال‌ها تعمیر و به موسم آبیاری آماده کرده می شود. من سرمساق رئیس اساسیاسیون قوسر بهار. من کانال با هوای سردی و بهش نگاه نکردم. قوای مردم راهبری و خواست که من همین کار برده ایستادیم که پیشروی شد برای مردم. ما اینجا به 1 هفته شد کار کردیم. از سرچوبی سر کردیم تا برآمده شد. طبق سپارش رئیس شهر پنجکند امروزها در تمام کانال‌های خودجاری برای یخابمانی آبی فلزی تامین بوده. یخابمانی با ابتکار اداره بهداشت زمین و آبیاری شهر پنجکند رایگان به راه مانده شده است که این پدیده نو است در ساحه کشاورزی. لیکن مشاهده‌ها نشان می‌دهد که نه همه کشاورزان از این غمخوری‌ها ثمرناک استفاده می‌برند. از این رو مسئولان ریاستی کشاورزی را ضرور است در این سمت کارها را جانانک نمایند. اینچنین یادرس باید کرد که قرض اساسی‌های استفاده‌کنندگان آب به زیاده از 12 میلیون سومانی رسیده است. پس تماشابینان عزیز، با کدام مبلغ باید این 6 کانال‌های خودجاری و 18 پایگاه آبکشی را تعمیر باید کرد؟ گزارش غیب‌الله محمدیوف، شاهحسین صالح. نشست مطبوعاتی رهبریتی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند با اشتراک نمایندگان وسایط اخباری عامه برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند با دانشگاه دولتی چین شرطنامه را به امضا رسانیده است که طبق آن دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند می توانند به طور رایگان در آنجا ادامه تحصیل نمایند و دانشجویان دولتی چین نیز در نوبت خود می توانند در تاجیکستان تحصیل خود را ادامه دهند. این نکته را رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند پروفسور معظم خان انصاری در نشستی مطبوعاتی با روزنامه‌نگاران وسایط اخباری عامه که سنه 11 فوریه سال 2025 برگزار گردید بیان نمود. در نشست فعالیت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند دوام سال 2024 و نقشه و برنامه‌ها برای سالهای تعلیمی 2025-2026 مورد پرسش و پاسخ قرار گرفت. خبرنگاران درباره سمت‌های فعالیت دانشکده وابسته به آماده نمودن متخصصان، تطبیق اصولهای نوی تعلیم، جلب تکنولوژی معاصر، همکاری با مؤسسه‌های تعلیمی کشورهای خارجی، بلند برداشتن سطح و صفت تدریس، دانش و ملکه استادان و دانشجویان، ادامه کارهای آبادانی و خرمگردانی و دیگر مسئله‌های مبرم، سوال‌ها مطرح و همزمان جواب‌های مشخص گرفتند. گفته شد که در سال 2024 توسط مرکز ملی تستی به بخش‌های روزانه و فاصله‌ای دانشکده 800 نفر داوطلبان داخل شدند که این نشان داد در قیاس با سال 2023 30% زیاد می باشد. سال 2024 10 نفر از جمله 3 نفر استادان رساله‌های دکتری علم، 7 نفر رساله‌های نامزدی علم را حمایت کرده دانشکده عضو کامل حقوق شورای مشترک دفاعی می باشد. عین زمان 83 نفر دانشجویان از روسیه، چین، ازبکستان، قزاقستان به تعلیم فرا گرفته شده در مجموعه علمی پیام دانشکده مقاله‌های علمی عالمان و محققان کشورهای خارجی منتظم به نشر می‌رسند. با ابتکاری رهبریت دانشکده فعالیت کالج تکنولوژی و اینواسیونی پارک تکنولوژی کودکستانی معرفت پرور سال تا سال ثمره بخش گردیده همکاری‌های تعلیمی و تبادل امکانیت‌های تکنولوژی پیشرفته با دانشگاه و دانشکده‌های مملکت‌های خارجی گسترش می‌یابد. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف. برنامه را ادامه می‌دهیم.
ساکنان دهه اخکوتل جماعت دهاتی کوساتاروش تصمیم گرفتند که در دهه تعلیمگاهی نوی زمانوی بنیاد کنند. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. دهه اخکوتل در دامنه قطارگوی زرافشان جایگیر بوده از شهر پنجکند 20 کیلومتر دور می باشد. دهه 150 خوجگی 600 اهالی دارد. با دستگیری دیپوتات دهه اخکوتل رئیس محله دام کومو منامی کار دستگیری کردی شده کم رخصی راه با من کمازو کار کردی شده اپویم اچوی برابری شده حال دستگیری کرده من مهنت کردی شده برادر. ساکنان دست جمعانه با سروری وکیل دهه نوریموف سبحانقول و رئیس محله رحیموف تویچی 10 کیلومتر راهی پنجکند اخکوتل را شغلپوش نمودند. مسئولین نیت دارند در این سمت باز کارها را ادامه دهند. من رئیس محله دهه اخکوتل راه ما از پنجکند تا دهه بسیار راه ناهموار مشکل بود. ما با سرجم مردم دهه اخکوتل و همین در مساحت 10 کیلومتر راه را قمفرش نمودیم برای آسان نمودن رفت آمد مردم و باز آینده خدا خواهد باز ماندگیش هم قمفرش می نماییم. تکنیکا از کجا استفاده شد؟ مبلغ از کجا دسترس کردید؟ تکنیکا یک عدد تکنیکا از کامبینت زرافشان با ما کمک نمودن و 3 عدد کماز که در دهه بود ما از همونا استفاده نمودیم و مبلغی که به اینجا صرف کرده شد از حساب مردمی دهه وای کرده شد. خیر رحمت به کارکنان کامبینت زرافشان و مردم دهه که ما را دستگیری نمودند و ما این کار را پورا نیکو خیر به حد امکان به اتمام رساندیم و آینده باز خدا خواهد باز ماندگی راه را خونفرش می نماییم و برای آبادی دیار همه ساکنان دهه سهم خود را گذاشته ایستادند. رحمت به همه مردم دیار. با مقصد تامین نمودن اهالی با آب آشامیدنی از جانب وکیل دهه نوریموف سبحانقول تدبیرها اندیشیده شده امسال نیت دارد با جانبدارانش در مسافه 8 کیلومتر خط آبی نوشاکی کشد. نقشه داریم که از 8 کیلومتر آب برای همین دهه اینجا با 4 کیلومتر 4 گکتار زمین از حوالگی جدا شدگی است. هم آب ندارد برای همین مردم با هم آب بیاریم. ما در دامن کوه زیاده از 100 متر تربی 100 برده ماندگی ترانشش کندگی. خدا خواهد من همین بهار زمین ها ملایم شد برف آب شد خدا خواهد همین آب آواره به مردم تقسیم نماییم. مؤسسه تحصیلات میانه اساسی رقم 73 دهه اخکوتل جماعت دهات کوساتاروش از مد نظر شعبه معارف شهر پنجکند دور نیست. من آموزگار همین مکتب نوریموف هستم. از معارف شهر پنجکند مینداریم را بیان میکنم که با ما به نزدیک 2 هفته پیش 30 پرتاهای نو دادم. پیشتر پرتاه فرسوده شده بود به جاش پرتاه نو گذاشتیم آوردیم ماندیم خیلی خوب شد. تعلیمگاه عصر گذشته بنیاد گردیده دارای صنفخانه‌های تور و در حالت صدمه قرار دارد. من مبارک فرقه شاتیمرویچ دیرکتور مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی نمره 73 دی اخکوتل جماعت کوساتاروش. مکتب از 3 کورپوس عبارت است. کورپوس یکم بلندکش سال پیشتر ساختگی اون وقتا خوانندگان 80 نفر 70 نفر بودند. سیمخولا مایدا همین ساختگی. من کورپوس دومش سال 2019 2020 با طریق آموزگاران و مردم دیها 3 سیمخانه الهی ساخته به استفاده داده شد. مؤسسه ما یک کورپوس پایین‌کش صدموی حالت صدمه می باشد
خیلی در آنجا حاضر صدموی و مکتب زمانوی باید ساخته هم صدموی و استفاده. дар муассиса 130 хонанда ба таълим фаро гирифта шуда 20 нафар омӯзгорон илм меомӯзонанд. хонандагон баъд аз хатми муассиса барои идомаи таҳсил маҷбуранд масофаи 8-10 километр роҳро тай намуда ба таълимгоҳи деҳаи ҳамсоя раванд. ман ҳамдамова нозия хонандаи синфи нуҳум. мо аз ҳамин сабаби набудани мактабамон 9 сола аст. мо ҳамин дар дигар мактаб ки аз мо 10 километр роҳ дур аст, дар он ҷо ҳамин мактаб хонда наметавонем ва аз масъулин хоҳиш менамоем ки мактабамонро 11 сола бикунанд ва то мо дар ин мактаб хатм намоем. вакили деҳа Норимов Субҳонқул зимни мусоҳиба зикр кард ки агар масъулини ҳукумати шаҳри Панҷакент дастгирӣ намоянд, сокинон паҳлӯ ба паҳлӯ истода мактаби навро бунёд мекунанд. ман вакили ҳамин ҷамоа деҳа ҳастам. ман миннатдорам ки мардум ҳамақадр дар роҳ дастгирӣ карданд, мо ҳамақадр роҳро обод намудем. бо мехоҳам ки дар ин ҷо ин мактаба мо ҳолати садамавӣ ба инҷо бо дастгирӣ ҳамин мардум бо дар оянда чӣ қадре ки метавонем бо ҳамин мардум ҳамҷо як мактаби замонавӣ созем ки дар оянда бачаҳои мо 10 километр барои синфи 10-11 нараванд. ва аз ҳукумати шаҳри Панҷакент хоҳиш менамоям ки барои мо сохтани ҳамин мактаб кӯмак кунанд. мо ҳамин мактабро сохта ба истифода диҳем. боз аз ҳукумат аз масъулини шаҳри Панҷакент хоҳиш менамоям ки ин мактаби мо ки дар солҳои 70-уми асри гузашта сохта шудааст, вобаста ба ҳамон замон буд, синфҳо тангу торик аст. барои сохтани мактаби нави замонавӣ кушоду васеъ ки ба 250 хонанда дар бар гирад, 250 хонанда дар он таҳсил карда тавонад ба мо кӯмак кунад. сокинон ки дастаҷамона бо сарварии вакили деҳа Норимов Субҳонқул ва раиси маҳалла Раҳимов Тӯйчӣ иқдом намуданд дар ободии деҳаи худ саҳм гузоранд. бароро комёбӣ хоҳонем. умедворем ки масъулини ҳукумати шаҳри Панҷакент иқдоми пешгирифтаи сокинонро дастгирӣ менамоянд. тамошобинони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.